Kindly turn with me to the book of Ephesians chapter 1 verses 7. We'll be looking into a couple of verses today. The topic that we learned today is redemption. Amen. വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എഫേസ്യരിലെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം നോക്കാം. Hallelujah. Redemption is something which God has placed for us in Christ Jesus. Nibu? Amen. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ്. I'm going to show you some couple of slides for you to understand the work of God with us. നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചില സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. Before we start seeing the slides, I want to touch a couple of things. Amen. ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടോട്ടെ. Kindly turn with me to Romans 3:24 to start with. Amen. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. റോമാലേഖനം 3:24. This is obvious, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Let me explain this to you first. Hold on, Shelan. അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം തൊട്ടോട്ടെ. Hallelujah. We have, look at the word in whom. Amen. അവനിൽ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. Who is that whom? അവനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരില്ല? Christ. Okay. ക്രിസ്തുവിൽ. In Christ we have redemption. ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുള്ളത്. What is the meaning of the word redemption? Redemption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Redemption is taken from a old Greek word called apolitrosis. Apolitrosis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ യവന പദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് redemption എന്ന which വാക്ക്. means purchased with a price. Amen. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുക. Amen. We all know that we are purchased by the blood of the lamb. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. Now you see, in Christ we have apolitrosis, or we have been purchased with the price, which is, it says here, through his blood. Amen. അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായത്. Hallelujah. Praise the Lord. Where does that redemption take us? Amen. എവിടേക്കാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? The forgiveness of sins. Amen. പാപക്ഷമയിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്നു. If you are born again, നാം വീണ്ടും ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ, if you are in Christ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, once and for all your sins have been forgiven. ഒരിക്കലായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. I know you have a question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കും. Not only you, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, many people have this question. അനേകർക്ക് ഈ സംശയമുണ്ട്. Even theologians have this question. തിയോളജിയൻസിനും ഈ സംശയമുണ്ട്. What about the sins we commit? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളോ? The answer to that, don't commit any more sin. ആമേൻ. അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, ഈ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക. But we're going to learn something about that today. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിലത് പഠിക്കാൻ But പോവാം. still, Pastor, what if we fall? എന്നാൽ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ വീണു പോയാലോ? Pray that you don't fall. നിങ്ങൾ വീഴാതിരിക്കാൻ No, പ്രാർത്ഥിക്കുക. still. എങ്കിലും, All right, we have the right medicine for you. നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മരുന്നുണ്ട്. But don't live a sin conscious life. ആമേൻ. പാപബോധമുള്ള ഒരു ആമേൻ കുറ്റബോധമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട. There was a young brother in a church. ഒരു സഭയിൽ ഒരു യൗവനക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. One Sunday morning he came to the pastor. ഒരു ദിവസം പാസ്റ്ററുടെ അദ്ദേഹം വന്നു. He said, Pastor, I made it. പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ അത് നേടി. He said, what did you do, brother? എന്തോ ചെയ്തു? Last week I didn't sin at all. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പാപം ചെയ്തേ ഇല്ല. The pastor said, you just sinned. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ചെയ്ത പാപമാ. You said something that you did which is nothing before God. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പാപമാണ്. So God has a better plan for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതിയാ ദൈവത്തിന്. I want you to know, however much you may try to overcome sin, we will fail. ആമേൻ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പാപത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. There is something greater than that what Jesus has already given to you. He has forgiven your sins so that you are no longer under sin, nor are you seated in sin. You are seated in the heavenly places in Christ Jesus, where sin shall not have dominion over you. ആമേൻ. ആമേൻ. ക്രിസ്തുയേശു നമുക്ക് ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുയേശു നമ്മളെ അവനോടൊപ്പം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. Somebody said, Pastor, still the Bible tells us if you say you have no sin, you are lying and there is no truth in you. The Bible says that true. ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഒരുവൻ നിങ്ങൾ പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. Well, here is the answer for that. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ്. Paul says, പൗലോസ് പറയുന്നു, commit the members of your body unto as vessels of righteousness unto holiness. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ അവയവങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവിൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Now all these things are applicable for a person who really has a consciousness of sin. ആമേൻ. കുറ്റബോധമുള്ള ഒരു പാപബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതെല്ലാം ബാധകമായിരിക്കുന്നത്. If you go and tell this message to a person who doesn't understand ABCD of salvation or redemption, they won't understand this. ആമേൻ. രക്ഷയെപ്പറ്റിയോ വീണ്ടെടുപ്പിനെപ്പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. It just becomes theology for them. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം മാത്രമായിരിക്കും. But if you tell this to a person who's struggling in life, Lord, I am consciously, consistently
plagued by temptations after temptations, this is a message for them. Jesus Christ has forgiven your sins. ആമേൻ. മനഃപൂർവ്വമായി പ്രലോഭിക്കപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രലോഭിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളവർക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. I want to tell this very clearly. വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, At least once in your life has the Holy Spirit convicted you of sins. ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Many of you are baptized, praise God. നിങ്ങൾ പല സ്ഥാനപ്പെട്ട കൂടുതൽ സ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ്, സ്തോത്രം. Many of you are coming to this church. അനേകർ ഈ സഭയിൽ വരുന്നതാണ്. You're good Christians. നിങ്ങൾ നല്ല I ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. have a question to ask you. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, Have you ever been at least once in your life convicted of sins by the Holy Spirit? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? Ask yourself this question. നമ്മളോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Not something that comes from your conscience. ആമേൻ. നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. Even good people in the world, they have their conscience sometimes touched by their own conscience. ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്തവർക്കും മനസാക്ഷിയുണ്ട്. അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം പാപബോധം, അവർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകും. I'm not talking about that. അതിനെപ്പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്. You know, sometimes you're not a liar. You don't want to tell a lie. But when you lie for the first time, there's something you feel uneasy because you have just done something. വിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം ഇതാണ്. Hallelujah. You saw the skit today. ഇന്നത്തെ സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. When the Holy Spirit comes upon that captive person. ആമേൻ. ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ What you saw was that the Holy Spirit comes and breaks all the chain. That is true. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ആ ചങ്ങലകളെല്ലാം പൊട്ടിക്കുക, സത്യമാണ്. But before that, what they did not show, probably they did not know. Before that, what the Holy Spirit does is he comes near the captive. She's not a captive, but he comes near the captive and begins to bring that feeling of sin. Oh, I am a sinner attitude will come. ആമേൻ, ആമേൻ. എന്നാൽ ഈ ബന്ധനത്തെ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ പാപത്തെ പറ്റി ബോധമുണ്ടാക്കി അതിനെ ഏറ്റുപറയുവാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. Remember, in Malayalam they translate Kuttabodham and Pabamam as the same. That is condemnation and thought of sin consciousness as the same. It is not the same. The Holy Spirit can gently come and tell you, my child, that is a no for you. ആമേൻ. കുറ്റബോധവും പാപബോധവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ലളിതമായി വളരെ സാവധാനത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ നീ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധം വരുത്തുവാൻ പ്രാപ്തനാണ്. And if you had the Holy Spirit talking to you like that, you will understand this message. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഇത് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാവും. If you're really struggling to overcome those sinful nature, then this message is, you will understand this message. ആമേൻ. പാപത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. But if your life is just, it's okay, I go to church, I'm a good church goer, I give tithes, I give off, I love the pastor, I honor him, I just want to be that kind of a Christian, then you need to be careful. Tell the Holy Spirit, Lord, give me that consciousness of sins through the Holy Spirit. Touch my heart that my eyes may be opened. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പാസ്റ്റർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചർച്ചിൽ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചർച്ച് അറ്റൻഡൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാനേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വരികിൽ അത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. How many of you are willing to pray with me? The other day in the Bible class I said, pray that the Holy Spirit will come and touch you in every area of your life and show you where you have come short of the glory of God. ആമേൻ, ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി തീർന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ സകല മണ്ഡലങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് എവിടെയാണ്, ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണ് ദൈവ തേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. Amen. സ്തോത്രം. Don't feel condemned about it. ആമേൻ. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടവരാകണ്ട. After being born again, after being baptized, let me tell you, after so many years of in the ministry, the Holy Spirit still come and tells me, Shiju, why don't you look at it this way? No, I said, yes, Lord, I'm sorry, I looked at it that way. Even now. ആമേൻ. Even now, it goes on. Amen. ആമേൻ, ആമേൻ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം, ശുശ്രൂഷയിലായ ശേഷം ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I want to tell you something. ഞാൻ പറയട്ടെ. Take it well. If the Holy Spirit is not convicting you in certain areas, you could have become lukewarm. Probably you have agreed to sin in certain areas. Probably you have compromised in certain areas, or you have not repented really and found out that God has really forgiven your sins. Church, wake up to the realities of God. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണരാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ബോധം വരുന്നില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ രീതികളിൽ ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായി ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ശീതോഷ്ണവാന്മാരായിരിക്കാം, അല്ലെ ഒരു പൊതുവര ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ. It is our job, it is my job to tell you, wake up to righteousness. ആമേൻ. നീതിക്ക് നിർമ്മലരായി ഉണരുവാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുക, This is a test. ആമേൻ. ഇതൊരു പരിശോധനയാണ്. You find that somebody hates you.
ചിന്തിക്കുക, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന You find that somebody is not truthful to you. ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായി പെരുമാറുന്നില്ല. The Lord showed you that a person is not really sincere to you. ആമേൻ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്ന് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു. But what is your reaction? അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? We may also smile and laugh externally. പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ചിരിച്ച് കാണിക്കും, But internally, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്നോ? do we have a hatred against a brother or sister? ആ സഹോദരിക്കോ സഹോദരനെതിരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പുണ്ടോ? If you hate your brother, hate your sister, you are living in darkness, says the word of God. ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിൽ വസിക്കുന്നു. May I ask this question to husbands? അല്ലല്ലേ, ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, Are you able to forgive your wives? ഭാര്യമാരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നു? Because you live together, you may be living together because you have to live together. Otherwise, your children may go astray and society may point a finger at you. But if you had a choice, do you still love your wives, forgive them, and love them truthfully from the heart? That's a test. ആമേൻ. സമൂഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തോ ഒരു ഒത്തുവരുത്ത അനുഭവത്തിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണോ? ഹല്ലേലൂയ. ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭർത്താക്കന്മാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Just imagine a wife says, I don't care, I can get somebody else to cook and somebody else to clean the house and I can get married again. You get lost. If that is the attitude, that person is living in darkness. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നിച്ച കുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, എനിക്ക് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, എനിക്ക് നിന്നെ കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് വരികിൽ ആ വ്യക്തി ഇരുട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Remember, I want to speak to the younger generations. A marriage is forever. Whether your husband snores in the night or not, your husband is for you all through life. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യവനക്കാരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, വിവാഹം ഒരിക്കലായി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ രാത്രി കൂർക്കം വലിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെയും അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകും. ഞാൻ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. Praise God. Amen. I didn't say wife, he said wife. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. No, this is what happens all over the world. When I got married to the most beautiful girl, I thought. But on the day of the marriage, I told her, honey, that the biggest lie I told you is that you're so beautiful. I don't think you are any more beautiful. I'll put up with you. And then she gives birth to a couple of children. Her beauty begins to go down under this so-called wonderful fellow. All that is from the flesh. Christian marriage is forever. Once you're married, it is marriage in good and bad. God expects Christian couple to be together. Amen. I declare it. Amen. I decree it. Hallelujah. In the name of Praise the Lord. Jesus. Amen. Amen. We say that. We declare it in Jesus' name. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മൾ സഭയായിട്ട് ഐക്യകണ്ഠമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലായിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ലതായാലും തീയതായാലും കർത്താവ് തരുന്ന കൃപയിൽ അന്ത്യത്തോളം വിശ്വസ്തരായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റി പൊറുക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഈ സത്യം ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഐക്യകണ്ഠമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. Hallelujah. But we are going a step further. അതിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഒരു പടിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. I'm going to use this example of marriage to show something about our Lord Jesus Christ. ആമേൻ. വിവാഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം. You marry a girl നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു, not truly knowing her character. അവളുടെ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥം അറിയാതെ കഴിച്ചു. Somebody said marriage is I don't know, love is blind, but marriage is an eye opener. ആമേൻ. ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, സ്നേഹം ഹല്ലേലൂയ അന്ധമാണ്, എന്നാൽ വിവാഹം കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So when your eye opens, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ you see things you don't like about your wife. ഭാര്യയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ But കാണും. because you have entered into a covenant relationship with her, you are able to close your eyes to all her shortcomings. That is exactly what God the Father does when you get into a covenant relationship with His Son, whether Amen, you are amen. good or bad. Because you said yes to Jesus, Amen. God is willing to Amen. strengthen you and straighten up Hallelujah. you and make you perfect. ആമേൻ, ആമേൻ. വിവാഹബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ആയതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ കുറവുകളെ നമ്മൾ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ പരിഹരിച്ച് അതിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വിടുതരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. Amen. Amen. That means after marriage, അതിന്റെ അർത്ഥം വിവാഹത്തിന് ശേഷം the wife may not be perfect, ഭാര്യ അത്ര പരിപൂർണ്ണയല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. but the husband is willing to love her. എങ്കിലും ഈ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഭർത്താവ് The തീരുമാനിക്കും. Bible says, വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, love covers a multitude of sins. ആമേൻ. സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. This is exactly what happens in Christian life. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലും ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. When I got married to the Lord Jesus Christ in the spirit, or when I took
when I obeyed him in waters of baptism, when I said yes to the Son of God, God immediately forgave all my sins. ആമേൻ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഞാൻ ആത്മീയ തലത്തിൽ വിവാഹിതനായപ്പോൾ, യേശുവിനെ ഞാൻ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ കുറവുകളെയും പരിമിതികളെയും കർത്താവ് എന്നിൽ പുറത്തു കഴിഞ്ഞു. The Bible says whatever sins were done before, he forgave all that. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും കർത്താവ് പൊറുക്കുന്നു. But now listen to me. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, The finished works of Jesus Christ was done once and for all, irrespective of time, irrespective of geographical considerations, irrespective of culture, irrespective of anything. It is an eternal work of God. When you enter the kingdom of God, that forgiveness of sins continues in your life. In other words, he doesn't take away the forgiveness of Jesus Christ which he has put upon you. Once and for all you have been forgiven. Those who understand, give the Lord a clap offering. ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥലകാല സംസ്കാര പരിമിതികൾക്കപ്പുറമായി ഒരിക്കലായി അവൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായി തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. അത് നിത്യത വരെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. Amen. ആമേൻ. That is why we say he has forgiven your sins which were done in the past, which is done in the future. God forbid that you do it. And which is done, which was doing, God sees it in a different light. ആമേൻ ആമേൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ പാപം ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴും പാപം ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയുക. People of God, you walk in the forgiveness of God. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുക. Not only when you were baptized, നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമല്ല, till the last day, even in eternity, because Christ said, eternally I have loved you. I have loved you with an everlasting love. For a short time I have put you down, but I love you eternally. ആമേൻ ആമേൻ. ഒരു ദിവസത്തേക്കോ 2 ദിവസത്തേക്കോ ഒരു കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നിത്യത വരെയുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്പകാലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുഖം നിനക്ക് മറച്ചെങ്കിലും നിത്യതയോടെ ഞാൻ നിന്നെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Now that you and I know this love, ഇപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. we can rest in that love. നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തിൽ സ്വസ്ഥരാകാം. We can rest in his grace. തന്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥരായിരിക്കാം. And then we will be able to acknowledge to God, Daddy, I was not perfect there. I am sorry, because we know there is forgiveness of sins with him. ആമേൻ. നമുക്ക് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും, കർത്താവേ, ഞാൻ പരിപൂർണ്ണനല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ നിന്നിൽ എനിക്ക് പാപക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പറ്റും. Hallelujah. Praise ആമേൻ God. ആമേൻ. Amen. സ്തോത്രം. So remember, church, there is redemption, forgiveness of sins in him. ആമേൻ. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. You don't have to go to a priest. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ട You don't കാര്യമില്ല. have to go to a pastor. ഒരു പാസ്റ്ററുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. He is the high priest. ഏറ്റവും വലിയ മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവാണ്. Go to him. തന്റെ അടുക്കൽ പോവാ. Hebrews 4:15 and 16. എബ്രായർ 4:15 പറയുന്നു. വാക്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശാസിക്കുക in the name of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. In the name of Jesus. ആമേൻ ആമേൻ. Hebrews 4:15 and 16. എബ്രായർ 4:15. See what it says. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? The church of Hebrews was so down. ആമേൻ. എബ്രായ സഭ ഇങ്ങനെ വളരെ നിരാശരായി കിടക്കുക. They were backslidden. അവർ ചില പിന്മാറ്റത്തിലാ. That is why the writer to Hebrews has to explain about the greatness of the high priest. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പറ്റി എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് എഴുതുന്നത്. See what it says here. അവിടെ അതെന്താണ് പറയുന്നത്? We do not have a high priest who cannot be touched with the feeling of our infirmities. He was in all points tempted like as we are, yet without sin. This is about our Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗമാണത്. നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ സഹതാപം കഴിയാത്തവനല്ല, പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളത്. Therefore, what should we do? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Let us therefore come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാൻ തത്സമയത്ത് സഹായത്തിലുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുക. How many of you make use of the provision of God? ഈ പ്രൊവിഷനെ എത്ര പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? Every time you feel that you are tempted, every time you are facing a problem, this is the place to come to. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, നിരാശരായിരിക്കുമ്പോൾ, തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓടി വരാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഈ വാക്യം. But the story does not end here. That is the problem. എന്നാൽ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. This is a time when you are in serious trouble, serious oppression, serious depression, when there is temptation, even when you feel in your body there is a temptation, come to this place. But this is not the end of it. The end of this is you have a graceful life, enjoying
the goodness of God without being tempted. Amen. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറമായി പ്രയാസം വരുമ്പോഴും കൃപ ധാരാളമായി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുണ്ട്. I pray that you will really know that grace. ആ കൃപ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഞാൻ I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. want to testify something to you. ഞാൻ ഒരു കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടട്ടെ. Yesterday the Lord told me, rest in grace. ആമേൻ. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കൃപയിൽ നീ I സ്വസ്ഥനായിരിക്കുക. said, that is the first time, Lord, I'm hearing something like that. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. Bible കർത്താവ് doesn't say anything like that. അങ്ങനെ വചനം പറയുന്നില്ലല്ലോ. But it makes sense. എന്നാൽ അതിനർത്ഥമുണ്ടോ? I've preached about rest, ഞാൻ സ്വസ്ഥതയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. but to rest in grace. ആമേൻ. എന്നാ കൃപയാലുള്ള സ്വസ്ഥത. This morning you saw all these things happening. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. It was as if the Lord was saying, I'll do it, you rest. ആമേൻ. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥരായി, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തോളാം. You know, the Lord is these days telling me, you rest in grace, I will build the church. ആമേൻ. കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യം, നീ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു കൊള്ളുക, കൃപയാൽ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു കൊള്ളുക, സഭയെ ഞാൻ പണിഞ്ഞോളാം. I wish a lot of pastors would listen to that message. ആമേൻ. പാസ്റ്റർമാർക്കൊക്കെ ഈ സന്ദേശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. I was so surprised the way the children were doing these things. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. Our Sunday school, amen. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളാണ്, Our children, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. see the glory manifested through them. അവരിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ട തേജസ് കണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. I've seen Rina and I've seen a lot of pastors who get involved in all these things. They want things done in their way, and there is tension and fighting, and the children come and show something, but they're crying after that. But praise God, it is He Himself who has done all these things. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിക്കകത്ത് പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുകയും അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്ന നിലവിളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Just turn to your neighbor and say, rest in grace. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞേ, കൃപയാലുള്ള സ്വസ്ഥത. Amen. കൃപയാലുള്ള Rest in സ്വസ്ഥത. grace. ആമേൻ. കൃപയാലുള്ള സ്വസ്ഥത. That means grace is ruling you. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുകയാ. The Bible says in Romans 6:14, ആമേൻ. റോമാലേഖനം 6:14 ഇങ്ങനെ you are പറയുന്നു, not under the law, നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല, you are under grace. കൃപയ്ക്ക് അധീനരാണ്. Because you are under grace, കൃപയ്ക്ക് അധീനരായതുകൊണ്ട് sin shall not have dominion over you. പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല. That is the beauty of redemption. അതാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. How many of you think you can look at your neighbor with happiness when you are so down and things are not working for you, but your neighbor, your brother, your sisters, they are progressing? I want to ask you these questions wholeheartedly. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദര അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു, അവർക്ക് സന്തോഷം സമാധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ നോക്കാൻ പറ്റും? Ask your own heart. നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്തേ. Father, Lord, why can't you bless me also? കർത്താവേ, എനിക്ക് എന്താ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത? You're blessing that fellow and this fellow and so and so. അവരെ ഇവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണല്ലോ, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? Why me? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നെടുവീർപ്പിടുക. Why am I like this? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? Probably God wanted me to become a failure. ആമേൻ. ഓ, ഞാൻ പരാജയമാകാനായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. Not the God that we serve. നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. Every one of His children, He wants them to see right on top. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉന്നത പദവിയിൽ, ഏറ്റവും അത്യുന്നത പദവിയിൽ എത്താനാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. Every child of His. എല്ലാ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും. Is there any father or mother in this house who says, let my first son become great and let my second daughter be nothing? Nobody will say that. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ, മൂത്ത മോൻ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനും ഇളയ മകള് ഏറ്റവും ഒന്നുമല്ലാത്തോളും ആയിത്തീരണം? നമ്മൾ ആരും പറയത്തില്ലല്ലോ. Nobody will say that. ആരും പറയത്തില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. Tina knows it very well. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. Hallelujah. Praise the Lord. If we people living in this world have so much love for our children, how much more a perfect heavenly Father, ആമേൻ, who not only cares for His own children in Christ, but is also so good to the people in the world that He makes the sun to shine on them and gives them the rain, because He's a perfectly just God. Matthew 5:45 says that. ആമേൻ ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിലെ ബലഹീനതയും കുറവും പരാജയമൊക്കെ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ ഉന്നതനത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ദൈവം നമ്മളെ എത്രയധികമായി സ്നേഹിക്കും. നമ്മളെ മാത്രമല്ല, സകല ജാതികൾക്കും മഞ്ഞും മഴയും കൊടുക്കുന്നവൻ, സകല ജനത്തിനും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ, ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനും അറിയാത്തതിനും എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കുന്ന ആ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ്. What a God we serve. എത്ര നല്ലവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Your Father. ആ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. He has given you the privilege to enter into grace and rest, whereas the rest of the world has still not known that there is a loving heavenly Father. ആമേൻ ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഇപ്രകാരം ഒരു അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ലോകത്തിന് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ടെന്നോ ഈ സ്വസ്ഥതയെ പറ്റി ഒന്നും അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. I'm just be seated and focus. Keep your eyes closed before we continue. ആമേൻ. നമ്മൾ തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ Who ആയിരിക്കും. is responsible for the grace and the peace which you enjoy? ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൃപയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും ആരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി?
You know his name. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Can you sing out that sweet name? ആ മധുരമുള്ള പേര് നമുക്കൊന്ന് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. Keyboard. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Turn to your neighbor and say, he has washed it white as snow. ഓ അത് മഞ്ഞ് പോലെ കർത്താവ് കഴുകി വെളുപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാം. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has washed it clean. വൃത്തിയായിട്ട് കർത്താവ് അത് കഴുകി കളഞ്ഞു. Some of you are worried about your drawbacks before God. ചിലർ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക. How many people are like that? Let's be honest. Pastor, I know Jesus has forgiven my sins, but there are areas in my life which I am not happy about. ആമേൻ. പാസ്റ്റർ ശരിയാ, കർത്താവിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ എന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സത്യസന്ധമായി പറയുന്ന ഇത്ര പേരുണ്ട്. Hallelujah. Thank you, Mama. Praise the Lord. The rest of you are ready to go to heaven. ആമേൻ. മറ്റുള്ളവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. When you allow the Holy Spirit to come into the areas of your life, you will see how short we are. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. That is where we need grace. അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൃപയുടെ ആവശ്യം. Amen. Praise God. Ask God for grace. കൃപ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കർത്താവിനോട്. Because when God reveals your shortcomings, he doesn't throw you into hell. ആമേൻ. നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെ നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നല്ല. You are fortunate that God shows you the shortcomings of your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ കാണിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നേ ഉള്ളൂ. Amen. Praise God. But many people flare up when you tell them, sister, maybe you should think of things like that. Brother, you'll have a small drawback. Who, me? You know who I am? Such people move away from grace. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കുറവ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരത് അംഗീകരിക്കാതെ ഞാൻ തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന് ഭാവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൃപയിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറുകയാണ്. But there are humble people. എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവരുണ്ട്. And I declare that humility over the whole church today. ഈ സഭയുടെ മുഴുവൻ ആ താഴ്മ കടന്നു വരാൻ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക. Those who acknowledge God, I may be a pastor, I may be an associate pastor, I may be an elder in the church, but in your presence I want more grace. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, എൽഡർ ആയിരിക്കാം, ഞാൻ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക് അധികം കൃപ തരണമേ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Grace makes you to become like Jesus. ഓ, ആ കൃപ നമ്മളെ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കുന്നതാണ്. That is our ultimate aim. അതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. To become like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ ആകുക. To become like Jesus in character. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെ ആകുക. That is the role. Romans 8:28 and 29. Let's read that. ആമേൻ. റോമാലേഖനം 8:28-29 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Everything that happens in the life of a child of God, ഒരു ദൈവവേദന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും it is to make us become like Jesus. അത് നമ്മളെ അല്പം കൂടെ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കുകയാണ്. Oh, look at this. ഹല്ലേലൂയ. And we know that all things work together for good to them that love God. That is us. To them who are the called according to his purpose. Next. For who he did foreknow, he also did predestinate to become confirmed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. That's our calling. ആമേൻ. ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകല നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകിയതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തെ അനുരൂപരാക്കുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. What a calling you have. നമ്മുടെ വിളി എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. To become like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ ആകാനുള്ള ഒരു വിളി. Now church, listen to me. ശ്രദ്ധിക്കുക സഭയെ. Some of you are thinking, ചിലരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, Pastor, these are big words. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കടിച്ച പൊട്ടത്തെ വാക്കാ. How is it going to apply to our daily need? ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിൽ ഈ വചനം എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും? We are desperately looking for a job. ഞങ്ങളൊരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുക. Maybe for our children. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം We want ആഗ്രഹിക്കുക. some peace in the home. ഭവനത്തിൽ ഒരു സമാധാനം വേണം, Some stability in the home. ഒരു സ്വസ്ഥത വേണം, സ്ഥിരത. I tell you,
ഞാൻ പറയട്ടെ, pray this, you will see the rest of the things happening because these are connected. ആമേൻ. ഈ വചനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണും. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Imagine Jesus in your position. ചിന്തിക്കുക, യേശു നമ്മുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ. When I preach the word of God, I say, Lord Jesus, if it were you, how would you preach the word of God? I want to be like that. ആമേൻ. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു, അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത്. Church, imagine if Jesus were here. ചിന്തിക്കുക, യേശു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ What would you do? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഹല്ലേലൂയ. What would you do? എന്ത് ചെയ്തേനെ? The usual thing സാധാരണ which has happened in the church before. നേരത്തെ കർത്താവിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ. The Pharisees will throw stones. പരീശന്മാർ കല്ലെറിയും. The disciples will stay back. ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ നിൽക്കും. They will grow. അവർ വളരും. Amen. സ്തോത്രം. But imagine if Jesus were here. ചിന്തിക്കുക, യേശു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. One thing I'll tell you, he would have loved every person that was listening to his word. തന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശു വളരെ സ്നേഹിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. This is the mentality Jesus would have had. യേശുവിന്റെ ആ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം. മനോഭാവം. All these people belong to you. He would have told his father, പിതാവിനോട് യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവേ, ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വകയാ. and help me to love them even as you have loved me, and let me continue to love them. That must have been his plan. ആമേൻ, ആമേൻ. പിതാവേ, അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഇവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. Are you with me, people of God? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? These are prayers which we can pray. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. ഹല്ലേലൂയ. You see something going wrong in the church, in your home. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കാര്യം ശരിയായിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, What a blessed thing it is for wives to pray, Lord, help me to love my husband in a newer dimension. ആമേൻ. ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ, ഉന്നതമായ തലത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നൊരു ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു പദവിയാണ്. The husband too. ഭർത്താവിനും ഇത് ചെയ്യാം. You know, wives give up easily when they see drawbacks in the husband's life, especially if the wives see that the husbands have their focus on, God forbid, another woman or the iPad or the iPhone or the TV or the ministry. Immediately women begin to become insecure. Some women show it, some women don't show it. ആമേൻ. ഭർത്താക്കന്മാർ വേറെ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ TV അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാർക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും. അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. I want to tell you a shocking story. Listen. ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥ പറയാം. The Lord Jesus Christ sent somebody to see hell. നരകം കാണിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തി അയച്ചു. There, that person met a Christian, a born again believer. അവിടെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ നരകത്തിൽ ആ വ്യക്തി കണ്ടു. And this person asked, how come? This person asked Jesus, Lord, how come she's here? ആമേൻ. ഈ വ്യക്തി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, യേശു കർത്താവേ, ഈ സഹോദരി, ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? And the Lord told her a shocking story. കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കഥ പറഞ്ഞു. Now this is I read in a book, it's not in the Bible, but there is a possibility this is true. Jesus told this person that was what one time she was a leader of a church. ആമേൻ. കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു തവണ ഒരു സമയത്ത് ഇവരൊരു സഭയിലെ നേതാവായിരുന്നു. And she was on fire for me. അവർ കർത്താവിന് എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ നിന്നു. One day ഒരു ദിവസം she found out that her husband was not faithful to her. He was not faithful to her. ആമേൻ. തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നോട് വിശ്വസ്തനല്ല എന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ സഹോദരി കണ്ടുപിടിച്ചു. And she began to have this thing called bitterness. അവളുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പ് നിറഞ്ഞു. And she began to develop that bitterness, root of bitterness began to grow and become a tree. ആമേൻ. അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന കയ്പിന്റെ വേര് മുളച്ചത് വലിയ വൃക്ഷമായി. She began to stop coming to church. അവള് സഭയിൽ വരുന്നത് നിർത്തി. She began to stop reading the Bible. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നിർത്തി. She had this bitterness inside her. അവളുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. This was her thought. ഇതാണ് ചിന്ത. Lord, I serve you so much. അവൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാൻ ഇത്രത്തോളം നിന്നെ സേവിച്ചു. I'm doing so many things for you. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാ ചെയ്യുന്നത്. Yet you allowed my husband to play dirty. എങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് വൃത്തികേട് കാണിക്കുകയാണ്. She was bitter in the heart. ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. Hallelujah. And she never came out of that bitterness. ആ കയ്പിൽ അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചില്ല. She lost salvation. തന്റെ രക്ഷ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Let it never happen to us, church. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ സഭയെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Whatever people do to you, ആളുകൾ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്താലും, today, ഇന്ന്, Lord, I love that person. കർത്താവേ, ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ മനഃപൂർവ്വമായി സ്നേഹിക്കാൻ The തീരുമാനിച്ചു. best example is Jesus. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മാതൃക യേശുവാ. Judas യൂദ was with Jesus for 3.5 years. 3.5 വർഷം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He's the one who gave Jesus over to the Roman soldiers. ആമേൻ. റോമാ പടയാളികൾക്ക് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദായ. Peter, forget Judah. ആമേൻ. പത്രോസിന്റെ കാര്യം, He was from the beginning. That is what they say. He was from the beginning. He was not up to the mark. Think of Peter. പത്രോസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തേ. How could he do this to Jesus? പത്രോസിനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധിക്കും? He denied Jesus thrice. 3 തവണ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. Jesus just looked at him. യേശു അവനെ നോക്കി. What do you think Jesus looked at him? യേശു എന്തിനു വേണ്ടി നോക്കി? I believe in that one look,
Peter, my God will restore you. That message would have been there. യേശുവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ കൂടി പത്രോസിന് കിട്ടിയ സന്ദേശം ഇതായിരിക്കും: പത്രോസേ, എന്റെ പിതാവ് നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. Amen. ആമേൻ. Church, to love people in spite of what they are to us is a great calling. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തിന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനുപരിയായി ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ദൈവകൃപയാ, ദൈവവിളിയാ. But all these things are possible when you realize that God is with you all the time. ആമേൻ. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പും ധൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് വേണം. I hope the story which I told you is a lie, but if it is true, this woman should have realized that in more than her husband, it is God who matters to her. Therefore, she shall rejoice and pray to God to restore her husband. ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ സഹോദരിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാനിടയായി തീർന്നല്ലോ. ഭർത്താവിനോട് കയ്പ് നിറയുന്നതിന് പകരമായി, കർത്താവേ, എന്നെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ അങ്ങേ കഴിയും, എന്റെ ജീവിതത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങേ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വമായി ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ അവൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ആ നരകത്തിൽ പോകത്തില്ലായിരുന്നു. I have a sister calling me from Texas. ടെക്സാസിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി വിളിക്കും. From Houston. ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് വിളിക്കും. She goes to a Baptist church. ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ പോകുന്ന സഹോദരി. Her husband recently walked out of her life. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഭർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി. I said, hold on, sister, till March. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാർച്ച് വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക Keep സഹോദരി. praying. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. She said, Pastor, he's seeing a lot of women. You know, in the US it is like that. ആമേൻ. ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. I said, what is it to you? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്താ? You be faithful to him. നീ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുക. And because I can ask people here, unlike our community, Asian community, here people are open. I said, are you faithful to your life right now? ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രത്യേക ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാർ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തയായിരുന്നോ? നമ്മുടെ ഏഷ്യക്കാരെ പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ. എനിക്ക് നേരിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം. Okay? ആമേൻ. So I asked the sister, I said, sister, are you straying? Are you walking? Pastor, I'm not seeing anybody. I said, are you sure? Yes. I said, hold on and pray. Instead of getting bitter about what God has done to you. By the way, God did not do it to you. Pray and get your husband back. Amen. That is your calling as a child of God. Amen. Don't give up. Fight the battle. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കയ്പ് അവനോട് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിച്ച് കയ്പിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പിടിച്ചു നിൽക്കുക. കർത്താവ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നിനക്ക് മടക്കി തരും. Amen. Amen. Instead of that, like the world says, you know, my wife did like this to me, my husband did like this to me, I am also going to do the same thing. What is the difference between your husband or your wife who has cheated on you? Amen. There is no difference. Amen. Because you do the same thing what Amen. they do. Amen. You are doing and judging people. When you yourself are doing the same thing, you think God will justify you? ആമേൻ. ഭർത്താവിന് അബദ്ധം പറ്റി, അദ്ദേഹം വീണുപോയി എന്ന് വരിൽ നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പ്രതികാരമായി നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അവിടെ? But if you as a child of God, എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ദൈവവേദന നിലയിൽ, maybe it's not a husband-wife relationship, it is a father and son relationship. If you are going to behave to your daddy exactly as he behaved to you, what is the difference between you and your daddy? You are a child of God. Manifest Amen. the glory of Jesus in your life. Amen. By the power of God. ആമേൻ. ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല, പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് നീതിയോടെ പെരുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നീയും അങ്ങനെ അനീതിയോടെ പിതാവിനോട് പെരുമാറിയാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? നീ നീതിയോടെ പിതാവിനോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. That is the privilege of the redeemed. ആമേൻ. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയാണിത്. Because unlike your erring relative, your sins have been forgiven once and for all. Emmanuel, God is with you. He will not leave you. He will take care of you and make you a victor. ആമേൻ. പരാജയം സംഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ പോലെയല്ല, നിങ്ങളെ ഒരിക്കലായി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുകയും നിത്യമായി ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണത്. അതിനെ നീ അനുഭവമാക്കുക, പ്രാവർത്തികമാക്കുക. Turn to somebody and say, Emmanuel, God is with me. ആമേൻ. അടുത്തൊരാൾ പറഞ്ഞ, ഇമ്മാനുവേൽ നിന്നോട് കൂടെ. Hallelujah. Say that God is with me. He will fight my battles for me. അവൻ എനിക്കായി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യും. He will fight my battles for me. എനിക്കായി അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യും. The battle belongs to God. ഓ, എന്റെ യുദ്ധം ദൈവത്തിന്റേതാ. God, the Lord gives me victory. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ജയം തരും. I refuse to give up. ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. Because I am the child of the uttermost. ഞാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. He will never leave me. അവൻ എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുന്നില്ല. Before being born again, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I was a failure. ഞാൻ പരാജയമായിരുന്നു. But after being born again, എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച the ശേഷം one who makes all things successful is with me. എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. That's the beauty of being redeemed. അതാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മഹത്വം. That is redemption. അതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ്. Because you are not under sin, you are not seated in sin, you are in grace,
seated in the heavenly places with ഓ Christ. പ്രിയപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ കിടക്കുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾ കൃപയിൽ സ്വർഗ്ഗ സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശുവിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. If you really know this, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ from today your life is going to change. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറാൻ പോവാ. How do you know this? എങ്ങനെ അറിയാം? By speaking these words. ഈ വാക്കുകള് ഏറ്റു പറഞ്ഞ്. Hallelujah. Amen. 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 I'm going to show you a picture of God's redemption. ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. Watch this. ഓ വാക്യങ്ങള്. And after that we are going to declare some words. അതിനുശേഷം ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ Turn to പോവാം. your neighbor and say, I am different. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനോട് പറയാം, ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. I am different because I am a child of God. In Jesus' name. Hallelujah. I am different. I am different. Hallelujah. Praise God. You are saying, some of you didn't say that. You did? ആമേൻ. All right, watch this. ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay. It's clearly written, heaven. സ്വർഗ്ഗമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Okay, let's see what happens next. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, this is the earth നോക്കാം, ഇതാണ് ഭൂമി. as you know it right now. നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത് ഭൂമിയാണ്. And people of all nations. എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ. This is the situation in the, hold on. This is a situation in the old covenant. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ചിത്രമാണിത്. Let us say here is a Jewish person. ചിന്തിക്കുക, ഇദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനാ. He alone has the prophets of God connecting him through the Mosaic law. മോശയുടെ നിയമത്തിൽ കൂടി പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. But now see what happens. ഇപ്പോഴെന്താ നടക്കുന്നത്? Hallelujah. The whole world has been reconciled in Christ. അല്ലല്ല, മുഴുവൻ ലോകവും ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കപ്പെട്ടു. Church. ആമേൻ. Not only one or two people. ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, The entire world has been reconciled in Christ. ക്രിസ്തു യേശു മുഖാന്തരം ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. Amen. Praise God. God was in Christ reconciling the entire world. ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Once and for all, Christ has died for the entire world. ആമേൻ. ഒരിക്കലായി ക്രിസ്തു സകല മാനവജാതിക്കും സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു. Not only Jewish good people. നല്ലവരായ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ട ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. Let's say this lady here, she's a worse sinner. ചിന്തിക്കുക, ഈ സഹോദരി ഒരു വലിയ പാപിയാ. Let us say she's also reconciled in Christ. ചിന്തിക്കുക, ഇവളും ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നവളാ. Some people say, Pastor, does it mean that she'll go to heaven? ആമേൻ. അപ്പൊ ചോദിക്കുക, അവള് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ? Not yet. ഇതുവരെ പോകത്തില്ല. See what God does. ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? Come to the next one. അടുത്ത ആളിനെ നോക്കാം. Let's see. A new and a living way has been opened. ആമേൻ. ഒരു ജീവനുള്ള പുതുവഴി What's തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. the name of the new and living way? എന്താണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴി? Jesus, the high priest. നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ He യേശു. is the new and the living way. ഓ, താനാണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴി. And in Christ, see what happens. ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു? Hallelujah. See, one more time. ഒരിക്കൽ കൂടി. A ministry of reconciliation has to take place. ആമേൻ. ഒരു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The word of reconciliation has to be spoken over you. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ മേൽ നിരപ്പിന്റെ വചനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടണം. Not only must you acknowledge that Christ came into the world to save you, ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല, you must be willing to submit to servants of God according to the power of God to be released from the influences of demons, to change your mind according to the word of God and be strengthened in the power of the Holy Ghost. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ശക്തിപ്പെടുവാനും ദൈവവചനത്തിനും ദൈവദാസന്മാർക്കും കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം നിരപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളും സഹകരിക്കണം. Church, you're getting Praise the something? Lord. The whole world has been reconciled in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ മുഴുവൻ ലോകവും ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. That is why a person who is not born again can come into the church. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വരാൻ A പറ്റും. person who is not baptized can come into the church and listen to the word of God. സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവസഭയിൽ കടന്ന് ദൈവത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ A പറ്റും. person who is a drunkard can come into the church because he also has been reconciled. The possibilities of redemption are available for him also. മദ്യപാനിയായ ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയും കർത്താവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. How foolish it is when people sit back at home and say, I am not holy enough to come to church. How ridiculously stupid. ആമേൻ. സഭയിൽ പോവാൻ തക്കോണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ മടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മണ്ടത്തരമാ.
I am holy because I have the holiness of Christ in me. ആമേൻ. ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധി എന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് I ഞാൻ am holy വിശുദ്ധനാണ്. because of His blood. തന്റെ രക്തം മുഖാന്തരം ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ്. I'm standing here because of His grace which He put in me. ആമേൻ. അവന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. If I make a mistake, this is the place I will come first thing. ആമേൻ. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഓടി വരേണ്ട സ്ഥലം ഇതാ. If I have a difference of opinion, I come into the presence of God. That is the first place I should go to. ആമേൻ. എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഓടി വരേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. Hallelujah. And then I must submit to the ministry of reconciliation. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. Hallelujah. Remind me, there is a ministry we are to do today about bitterness. Plenty Amen. of bitterness. Amen. കയ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. ഇന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. God will release you today. Okay, go next. ആമേൻ. This is the ministry of reconciliation. Salvation is by grace. ആമേൻ. അല്ലെ വിശ്വാസത്താലാണ് അല്ലെ കൃപയാലാണ് രക്ഷ. Many people sit under reconciliation saying, you know, I do good things. I'm a good guy. Someday I go to heaven. They will be shocked. Salvation is purely by grace. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ അതിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം സമാധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ദിവസം നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. When you understand grace, കൃപയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ we begin to react by faith and obedience. ആമേൻ. വിശ്വാസത്താലും അനുസരണത്താലും നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക. Do you know why I don't force people in the church to be baptized? Be baptized. Be baptized. I don't tell that to people. ഹല്ലേലൂയ. സ്നാനപ്പെടുന്ന ആരും നിർബന്ധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? You know why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? When I keep on pushing people to be baptized, I have to resurrect them. I have to give them the Lord's table. I have to carry them on their shoulder. And unfortunately, I can't take them to heaven. So I have to leave them halfway and go to heaven. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കണം. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അത് ചെയ്യുവാനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിവില്ല. ഞാൻ പകുതി വഴിക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ വിട്ടുകളയുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധിക്കുക. One thing I pray. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, may you touch every soul. കർത്താവേ, ഓരോ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് തൊടണമേ. That they may be able to receive the spirit of obedience which will make them to obey not only waters of baptism but throughout their life in this world. They will live a life of obedience. ആമേൻ. കർത്താവേ, സ്നാനത്തിൽ അങ്ങ് അനുസരിക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സകലത്തിലും അങ്ങ് അനുസരിക്കുവാൻ ഉള്ളൊരു ഹൃദയം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. Amen. Praise God. That's the ministry of reconciliation. അതാണ് നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ. More. Hallelujah. We must believe and obey the spoken word of God. ആമേൻ. കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം. What is the spoken word of God? എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പിത Not വചനം? only what you read in the Bible, വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, what the servants of God teach you. Amen. Obey it from the depth of your heart. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. And dear Revival Church, we have some work to do. ഒരു സഭയെ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി മുന്നിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. Many of you sit and listen to this doctrine and that doctrine, and I've been waiting and watching for 2-3 years. Let me see the fruit. Let me see the fruit. I now clearly know where people go astray. They go to listen to every message under the sun. I don't see them prospering. But I've seen people who are devoted to the church. They very clearly listen, and I see fruit coming in their life. ആമേൻ. പലയിടത്തും പോയി എല്ലാ വചനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കേട്ട് നടക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ സഭയോട് വളരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. Have one form of doctrine, one form of teaching. ആമേൻ. ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉപദേശവും ഒരു രീതിയിലുള്ള പഠിപ്പീരും മാത്രം മതി. Oh, some of you got me wrong. ആമേൻ. ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. Pastor, does it mean I can't see anybody? No, I didn't say that. അല്ലല്ലേ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആരെയും കാണരുതെന്നാണോ? There are so many powerful anointed preachers. I will tell you, I'll give you their names. Go and listen to their messages. ആമേൻ. അഭിഷേകന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുക. Listen to them. You will find fruit. ആമേൻ. അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. I don't want to mention names. There are powerful personalities on TV, on TBN who really bring you up. ആമേൻ. 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 ടിവിയിലൊക്കെ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി തീരും. I'm not speaking about that. അതിനെപ്പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്. But receive and obey the word of God which is spoken to you Sunday after Sunday. ആമേൻ. ഞായറാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ തരുന്നതായിട്ടുള്ള വചനം നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. Church, listening to the word of God has no effect on you if you don't obey it. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. The second thing, what do you need to do? You need to listen to the Holy Spirit, which is none other than the Lord Jesus Christ himself. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു തന്നെയായ ദൈവം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Amen. The Lord has revealed something to me.
ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എനിക്ക് And വെളിപ്പെടുത്തി. I want to do these two ministries before we leave today. ആമേൻ. നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക. Pastors, I want you to know, the Lord has revealed to me, കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ there അറിയിച്ചു. can be anointings which is not from Jesus. ആമേൻ. യേശുവിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ലാത്ത അഭിഷേകം കാണാം. We always thought that anointing is equal to Jesus. I'm sorry to say no. And the church is going to be free from that anointing. ആമേൻ. യേശുവിന്റേതല്ലാത്ത അഭിഷേകങ്ങൾ കാണാം. അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പൽക്കാലം കർത്താവ് സഭയെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. We are only interested in Jesus Christ. യേശുവിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് We are താല്പര്യം. interested in God the Father. പിതാവായ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ We are താല്പര്യം. interested in the Lord Jesus Christ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം. and the real Holy Spirit. യഥാർത്ഥ The പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് real നമ്മുടെ Holy Spirit comforts you. താല്പര്യം. ആമേൻ. യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. He teaches you things from the Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. He will not make you sin. He takes you away from sin. ഓ, യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവെ പാപം ചെയ്യിക്കത്തില്ല, പാപത്തെ നിങ്ങളെ അകറ്റി മാറ്റും. He does not bring hate. He brings love. ആമേൻ. വെറുപ്പ് അവൻ കൊണ്ടുവരത്തില്ല, അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം There കൊണ്ടുവരും. will be no competition. മത്സരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. Hello? സ്തോത്രം. ആമേൻ. No competition. ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. But a good growth. ഒരു നല്ല വളർച്ച I ഉണ്ടാകും. don't want to see my brother growing. I don't want to see my sister going. What if they do something more? This is all not from the Lord Jesus Christ. Amen. ആമേൻ. എന്റെ സഹോദരൻ വളർന്നതിനെ കാണണ്ട, സഹോദരി വളർന്നതിനെ കാണണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ആമേൻ. We don't want that anointing in this church. ആ അഭിഷേകം നമുക്ക് ഈ സഭയിൽ I ആവശ്യമില്ല. thank God for His revelation. നമുക്ക് അവന്റെ വെളിപ്പാടാണ് ആവശ്യം. I want one anointing. That is the anointing of the true Lord Jesus Christ, Son of the true living God. ഓ, സത്യദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ അഭിഷേകമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. I think it was brought in by some visiting pastors. ആമേൻ. ചില വിസിറ്റിംഗ് പാസ്റ്റർമാരിൽ കൂടി അത് കടന്നു വന്നായിരിക്കാം. Never mind, the people are going to be released today. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. You are separate people. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക വിശുദ്ധ ജനമാണ്, And new people. ഒരു പുതിയ കൂട്ടമാണ്. Fresh anointing is coming on you today. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് പുതിയ അഭിഷേകം കർത്താവ് A അയക്കും. quickening spirit from the Lord. ഓ, ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഇന്ന് കർത്താവ് That അയക്കും. will make you to see great truths from the Word of God. ദൈവവചനത്തിൽ അനേക സത്യങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മാവ് That will help you to overcome every day. ഓരോ ദിവസവും അതിജീവിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. That will help you to love your wives more, your husbands more. The children will be in total harmony in your houses. A God who restores relationships. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അധികം സ്നേഹിക്കുവാൻ, ഭർത്താവിനെ അധികം സ്നേഹിക്കുവാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷം വർദ്ധിച്ച് നിറയുവാൻ നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇന്ന് കർത്താവ് തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. That is the anointing of the Lord Jesus അതാണ് Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകം. Hallelujah. ആമേൻ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. First, I'm going to do three things quickly. ആദ്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. Worship team, come, take your places. Quick. ആമേൻ. Number one, ആമേൻ. ആമേൻ. ഒന്നാമത്, some of you, when I preached, I know some of you are going through bitterness. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ചിലരുടെ കയ്പിന്റെ അനുഭൂതി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. Bitterness. കയ്പ്. Don't feel bad to own it up in the presence of God. You'll be cleansed completely. ആമേൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഏറ്റു പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാനാണ് ഈ വചനം കർത്താവ് തരുന്നത്. What is bitterness? You know what is bitterness? എന്താണ് കയ്പ്? Come on, let go. അത് പോകട്ടെ. How many of you want me to pray over that? എത്ര പേരുടെ ബിറ്റർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes. Yes. Amen. Thanks. See, I said the Lord doesn't tell a lie. ആമേൻ. ദൈവം ഒരിക്കലും ഭോഷ്ക് പറയത്തില്ല. ആമേൻ. I knew there was bitterness here. ആമേൻ. ഇവിടെ ബിറ്റർനെസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. And the Lord is interested in cleansing it. ആമേൻ. നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ താല്പര്യം. Jesus has paid for it on the cross. കാരണം യേശു അതിനു വേണ്ടി വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. And some of you have been forgiving, but still you are not happy. ആമേൻ. നമ്മൾ ചിലര് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എങ്കിലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല. Can we stand up in the presence of such people? ആമേൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ Only